हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मो संसार आज दिनटी आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। आज हूँ शनिवार, एवं समय हूँ सका 9टा। यही सका 9टारू आपण समस्त को मो साथी नहीं आज भिडटी मुझे आरंभ करुच्ची। सका देखु 9टा बेले मुझे ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, ये उपमा बनाऊँगी। सुजी मुझे देखो भाजिकी साइड रखीदे, उपमा बना चली। आज तो झीर स्कूल छुट्टी थिला, तार हायर क्लास रे कौन किसी प्रोग्राम थिला, पीटीएम थिला बोधे, जो कि स्कूल छुट्टी थिला। तो झील एवं शोची उठिनी। छुट्टी दिन मानक से बेसी समय शोए, आ मत भी टे भल लगे जो दिन से बेसी समय शोई थाए। ताकू एमती तो सका उठिकी स्कूल जावाई कष्ट हुए, आ कौन कर स्कूल तो जावाई पड़ो। तो एमती छुट्टी दिन मानक मुझे सका जमा डाकेनी, से निज इच्छा उठे। आ उपमा ताको बहुत भल लगे। टिफिन मुदेला बेले से आम टे गरम तो थाए, मोर टिफिन टा गरम रुहे, किंतु घरे जो करी सांगे सांगे दिज्व से ब्रेकफास्ट मजा ही बहुत अलग। तो एमती गरम गरम उपमा करी, किंतु मु आलू झोल तापाई करनी। से उठी मत पचारुला आलू झोल कहीं करन, जो मु चटणी करदेली। चटणी रे भी से भल खाए। आउ केबे केबे ताको कोटा मन थाए, जेहेतु से उठिनी मो ताको पचारिनी जे आज कौथरे खाइबू। तो से मो हिसाब से चटनी बनई देथिली, आउ खाई देथिला। किंतु केबे केबे ताको आलू झोल रे खाया भल लगे, और केबे केबे चटनी रे। तो हस्बैंड कर तो सेमती किसी डिमांड नहीं, जहाँ देले भी से खाईदेवे। तो से एका सांगे मु समस्त उपमा बनई दउची। देखो सब प्रकार पनीपरिया काटी, जहाँ सब फ्रिज रे थिला। आ सेगुड़ा सब बीन्स नुहे, झुड़ंग गुड़िक मो छातर जोड़ा कि कषि कषि झुड़ंग से गुड़ा काटी देची। झील को सेटा बीन्स परिका लगे, आ देहपाई भी भल पनीपरिया खाइबा कथा। गाजर अच्छी, आ बीट, फूलकोबी, आलू, पियाज, आ टिके झुड़ंग तादरे मिसई देची, जना पड़बनी। तो एमती सब आगे ताको टिके तेल रे मुझे जीरा फुटई थी, आ भृसंग पत्र, सुखिला लंका, परिबा गुड़ाक तादेह दे भाजी देती, और हलदी दे दी। केबे केबे हलदी छड़ा भी करे, व्हाइट कलर रो करे, और केबे केबे एमती हलदी दे दिए। जेबे जोटा मन हुए सेमती करी पकाए। आ ये देखो तो ढांकी देती 70-80% तो ये कुक कर देती। आ एकदम पूरा सीझी जाइथिबा परिबा उपमा रे भल लगे, टिके क्रंची थिले भल लगे। तो ये तादेह गरम पानी बसई देती, गरम पानी दे दूची। और पानीटा पूरा अनुमान करी मापिकी दवा कथा, जहाँ जमती जना मु तो अनुमान रे दे दिए। तो एमती करार अच्छी जमी उपमाटा पूरा सुखिला रही अच्छी। ओदा टिके पानिया टिके हो गले चलो, किंतु सुखिला उपमा खायापी बेसी भल लगे। तो करी करी तो अभ्यास हो गला, मो अनुमान पाई जाइए। अल्प टिके पानी देकी हो जाऊँगी। किसी लोक एमती सुखिला सुजी को पकई भाजिकी ऊपर टिके टिके पानी पकई गोलू था, सेमती भी हम। मु किंतु एकाथरका पानी दे देची, और तार ऊपर सुजी गुड़ा दे देची। प्रथम ये देखला बेलू जना पड़ी केमी सुजीटा हम कि गुड़ा सुखिला देखा, किंतु परिबा भितर भी टिके पानी थाए। आम जो पानी देचे से से स्टीम रे हो, तो भल कि गोला गोली करी ढांकी देवी। आ जो ढांकी की सीम रे रखीदे से हो, एक्स्ट्रा पानी लगे। आपर देखो उपमा रेडी होता भितर आपको ढांकी दे। मुझे चटनी प्रिपेयर करा कि कंचा टमाटर करी। आमती चटनी सहित उपमा सका ब्रेकफास्ट बहुत भल लगे। आलू झोल जमी कही मो पाखे टाइम नाला, मुझे भूली जाइली, आ लेट होता करदेली एमती। आपर चलते ये उपमा रेडी हो गला, बाढ़ी देवी। देखो केमती सुखिला सब झुरझुरा होती। बेसी यहाँ देखा जाऊँगी कि ना वीडियो रे जना नहीं, किंतु पूरा झुरझुरा होता। ये बाढ़ी दूची, आगे हस्बैंड को देदेवी, तापर झील को डाकि सी खाइब। आपर सांगे सांगे यहाँ ठंडा हवा आगु खाइबार अच्छी, ना उपमा ठंडा हो गले जमा भल लगे। तो झील टिफिन तो हटपट भाया से अच्छी, से काम दिए। से उषुम थाए से खाइला बेले। आज ये देखो चटनी सहित उपमा रेडी हो गला। चलतु ताहले आम आगे ब्रेकफास्ट करनू, तापर लंच बनइबार अच्छी। देखो ये किसी समय पर ब्रेकफास्ट सारी सब मजा धुआ करी, निजर जिते सब नित्यकर्म अच्छी सब सारी मु लंच पाई ये प्रिपेरेसन करुच्ची। जोटा कि प्रथम ये परिबा सब काटी दूची। आज शनिवार, तो शनिवार रे आम पियाज रसुण खाऊ, किंतु आइंस खाऊना।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କାଲି ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ଓଉ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଓଉ ଦେଖିକି ହିଁ ଝିଅ କହିଥିଲା ଜଲ୍ଦି ସେ କରିବ ଓଉ ଡାଲମା। ତ ସେଇଟା ଆଇଁଷ ବାରିରେ ତ କରିହେବନି। ଓଉ ଡାଲମାଟା ଖାସ୍ କରି ହବିଷ ଡାଲମା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଅରୁଆରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ହବିଷ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହବିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଉ ମିଳିଯାଏ ଆମର ସେତେବେଳେ ଘରେ ହବିଷ ଡାଲମା ହୁଏ। ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ମୋର ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ଡାଲମା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଏକ ନମ୍ବର ଡାଲମା ଭିତରେ ହେଲା ହବିଷ ଡାଲମା। ତାପରେ ବାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାଲମା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଓଉ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଓଉ ଭିତରେ ପୋକ ବାହାରିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବାଦ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲିଦେବି। ତାପରେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରଖି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି କୁଟିକି ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିଦେବି ଭାବିଛି, ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ଓଉ ଆମର ଏପଟେ ଏତେ ଭଲ ମିଳୁନି, କେବେ କେମିତି ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କରି ମିଳିଲା। ବାକି ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ସାରା ମିଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏରିଆରେ, ତ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆଣିକି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏବେ ଓଉରେ ମିଳୁନି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ମିଳିଯିବ, ଏବେ ଟିକେ କେବେ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ଓଉ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଡାଲମାରେ କଖାରୁ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସାରୁ ଆଉ ଓଉ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେବିନି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଡାଲମାଟା କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଭଜା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ସବୁ ଆଜି ସାଧାରେ କରିବି, କିଛିରେ ବି ଆଜି ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେବିନି। ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ସେମିତି ତ ଉପାସ ବ୍ରତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି, ଯେ ଅରୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ଅନ୍ୟ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେନି। ଅରୁଆ ସହିତ ଅରୁଆର ହିଁ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଥାଏ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଉପାସ ବ୍ରତରେ କଲା ପରିକା ମୁଁ କରେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ତ ସକାଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣର ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହବିଷ ଡାଲମା କରିବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଅରୁଆ ଭାତ କରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅରୁଆର ସଜଟା କରେ। ପୁଣି ରାତିରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇଥାଉ, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କଥା, କୌଣସି ଉପାସ ବ୍ରତ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଓଉରେ ଯେମିତି ଖଟା ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର କରେ। ପୁରା ସିଜନ୍ ଭିତରେ ଥରେ ଯଦି କରିଥିବି ବଡ଼ କଥା, କେହି ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମିଠା ଜିନିଷ ଟିକେ ଘରେ କମ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯଦି କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଦିନ କରିଥିବି ଖାଇବେ, ବାକି ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଇଟା ରହି ହିଁ ମୁଁ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ଖାଏ, ମୋତେ ବି ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପକା, ଚିନି ପକା ଖଟା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା କମ୍ କରେ। କେହି ଝିଅ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହବିଷ ଡାଲମା କରିଦେଲେ ଆମର ଝିଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦରେ ଖାଏ, ମୁଁ ବି ଖାଏ, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପନିପରିବା କାଟି ସାରିଛି। ଓଉ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଓଟା ଟିକେ ପବନ ତଳେ ରଖିବି, ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ପୂରେଇ ତାକୁ ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିଦେବି, ଯେତେ ଦିନ ରହିବ। ଆଉ ସାଦାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଭଜାଭୁଜି ହେବ। ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ପୋଟଳ, ଆଳୁ କାଟିଛି ସେଇଟା ଭାଜିବି, ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି ଚକଟା ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି କାକୁଡ଼ି କଟା ହେବ। ଆଉ ଡାଲମାର ପରିବା ତ କାଟି ଧୋଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଖାଲି ବସେଇବି। ଏପଟେ ଭାତ ମୋର ଫୁଟିକି ଟିକେ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ଆଞ୍ଚ କମେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ତ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ବସିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଠି ପାଣି କୁକର୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ପାଣିଟା ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଡାଲି ଧୋଇଦେବି। ଆଉ କୁକର୍ରେ ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ସବୁ ଦେଇ ସିଟି ମାରିଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହବିଷ ଡାଲମା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ହେଉଥିବ, ଆମର ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ହୁଏ। ନା ସେଠି ଅଦା ପଡ଼େ ନା ଘିଅ, କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଡାଲମା କଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହବିଷ ଡାଲମାରେ ଘିଅ ପଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳରୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଏମିତି ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ମୁଁ ହବିଷ ଡାଲମା ଖାଇକି ଆସିଛି, ତ ପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ସେମିତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ କରିକି ଖୁଆଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇଲେ, ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ସେ ହବିଷ ଡାଲମା ଖାଇଲେ। ଆଉ ଝିଅ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ହିଁ ଖାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ବନାଏ, ତ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହବିଷ ଡାଲମା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼େନି। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୂଳା ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନିଆ ଡାଲମା ତ ଭାବିଲି ମୂଳା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ହବିଷ ଡାଲମାରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ସେମିତି ହିଁ କରେ। ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଚୋପା ମୁଗ ଡାଲିରେ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ବେକାର ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି କେଜାଣି। ମୁଗ ଡାଲିରେ ଚୋପା ଥିଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହବିଷ ଡାଲମାରେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଇ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ଧୋଇକି ନେଇଗଲି। ଏଠି କୁକରରେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଛି, ସବୁ ପନିପରିବା ଡାଲି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ତେଜପତ୍ର ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଦେଇହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଛୁଙ୍କରେ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଇନି। ୟାକୁ କେବଳ ଲୁଣ ପକାଇ ସିଟି ମାରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟିରେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େନି, ହଳଦୀ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଳଦୀ ଦେଇ ତା ରଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଡାଲମା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ତା ସହିତ ତା ଟେଷ୍ଟରେ ବି ହଳଦୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସି ହିଁ ଯାଏ। ତ ଏଇ ଡାଲମାରେ ହଳଦୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେମିତିକି ବାକିମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଅଦା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, କାହାର ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୁଏନି, ଆମର କିନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ହୁଏ। ତ ସେଇ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ହବିଷ କରୁନା, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହବିଷ କେହି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇ ଡାଲମାଟା ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆମ ଘରେ ହେଉନଥିଲା, କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ମୋତେ ହବିଷ ଡାଲମା ଯେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଜମା ଜଗେନି। ଯେବେ ମିଳୁଛି, ବାହାଘର ପରେ ଖାସ୍ କରି ଯେବେ ମିଳେ ମୁଁ ସେବେ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହବିଷରେ ହିଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ହୁଏ। କେହି ହବିଷ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ହବିଷ ଡାଲମାଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ବସିଛି, ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, ଏଠି ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଡାଲମାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି କଡ଼େଇରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡାଲମାଟା ଟାଇମ୍ ନେବ, ଟିକେ ବେଶିକି ଅଛି, ସେ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ହେବ, ତ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଚଟୁରେ ଛୁଙ୍କିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଭଜା ବସାଇ ଦେଉଛି, ଖାଲି ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଏଠି ବସାଇ ଦେଉଛି ଭଜା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ମସଲା ପଡ଼ିବନି, ଶେଷରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଭଜା। ଆ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆମ ଘରେ ବନେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। ହବିଷ ଡାଲମାରେ ଏତିକି ହିଁ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଜା ବି ଦରକାର ପଡ଼େନି, ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଥାଏ ଯେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଚକଟା ନେଇଗଲେ ବି ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଗରମ ଗରମ ହବିଷ ଡାଲମା, ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଢାଙ୍କିଦେବି ତାକୁ ଲୁଣ ପକେଇକି। ପ୍ରଥମେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବି। ହବିଷ ଡାଲମା କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପରି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଏମିତି ସାଦା ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏମିତି ହବିଷ ଡାଲମା, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଯେମିତିକି ଆମ ଭଳିଆ କୌଣସି ମାନେ ଦିନ ବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯଦି ଆଇଁଷ ବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ କରେନି, ସାଦା ବାରରେ ଘରେ ଯଦି ଓଉ ଅଛି ଏଇ ଡାଲମାଟା ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଆଉ ସାରୁ, ଆଉ ଅଛି ଏଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀ, କଖାରୁ, ଓଉ, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ନଥିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ। ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଇ ଓଉ ଡାଲମାଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ନେଇଛି, ଘିଅ ଯେମିତି କହିଲି ପକାଇନି ମୁଁ ଏଠି। ତେଲରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ମେଞ୍ଚାଏ ଖଣ୍ଡେ ଜିରା ଦେବା କଥା, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ତେଜପତ୍ର, ଏତିକିର ହିଁ ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ଡାଲମା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତା ଉପରେ ଏଠି କିଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଭଜା ଭାଜିଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବି, ଯେଉଁଟାରେ କି ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସର୍ଭ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତ ତା ମଜା ହିଁ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆଗରୁ ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲି କି ଛୋଟ ଥିଲି, ସେଇ ସମୟ କଥା, କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲା, ଗୁଡ଼ା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାଢ଼ି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ଏବେ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବି ସେମିତି ମିଳେନି କଦଳୀ ପତ୍ର। ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ନ ହଉ, ଥାଳିରେ ହେଲେ ବି ଏନ୍ଜୟ ତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କଥା ମନେ ପକାଇ এই ହବିଷ ଡାଲମା ଖାଇବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।